Sir, you think that women வந்து போடுற ட்ரெஸ் கோட்னால வந்து ரேப்ஸ் வந்து நடக்குது ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க. அது ஒரு லாயராக நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுறீங்களா? இந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து ஹேங்கிங் இஸ் அ கன்ஃபார்ம், நோ டவுட். க்ரைம் ரேட், உமன் சேஃப்டி அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப இன்னுமே அந்த ரேட்னஸ் வந்து பர்சன்டேஜ் இன்னுமே அதிகமாகிட்டே தானே சார் இருக்குது. இந்த கம்யூனிட்டியோ லைக் இந்த குரூப் ஆஃப் கேர்ளை வந்து ரேப் பண்ணுறதுனால மென்க்கு வந்து அது ஒரு பவராக கிடைக்கும், அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணுறதுக்காகவும் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு போய் சாமியார் மடத்தில் தீட்சை கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக போய் சேர்ந்தார். அந்த சாமியார் வந்து இஸ் மினிஸ்டர், எம்பி எல்லாமே போட்டு அவன் ரேப் பண்ணிடுறான். ரேப் பண்ணிட்டு வெளியே சொன்னேன்னா உனக்கு நடக்கிறதே வேறு சொல்லி. 5 வயசு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஒரு 60 வயசு ஒரு தாத்தாவால் ரேப் பண்ணப்படுறா. அவளுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகும்போது அவளுடைய ப்ரைவேட் பார்ட்டி எக்ஸ்க்ரீட்டரி சிஸ்டமும் அழிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் எக்ஸ்க்ரீட்டரி சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன பொண்ணுங்களாக இருக்க நாங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுறோம் ஏதோ அவங்கள சேஃப்கார்ட் பண்ண, பட் வேறு யாரும் அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு அவங்கக்கிட்ட அந்த அவேர்னஸ் இல்லையா, இல்லை வேறு எதுவும் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்னு அவங்க பயப்படுறாங்களா, இல்லை அந்த டைமில் நாங்கள் என்ன இன்னும் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம்? இன்னைக்கு எனக்கு நாளைக்கு உனக்கு இந்த இன்சிடென்ட் யாருக்கு வேணாலும் நடக்கலாம். எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இப்போ 2 கேஸ் இருக்குது சார். ஒன்று வந்து நார்த் இந்தியாவில் நடந்த நிர்பயா கேஸ், இன்னொன்று சவுத் இந்தியாவில் டாக்டர் பிரியங்கா ரெட்டின்னு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நடந்துச்சு. அவங்க வந்து ஒரு வெட்டினரி டாக்டராக இருந்தாங்க. ஸோ ஷி வாஸ் பர்ன்ட் அலைவ். In Tamil Nadu, the violence on women is not less, not any lesser than in other states. அந்த ஸ்பாட்டில் போய் அவனை இம்மிடியேட்டாக அரெஸ்ட் பண்ணி ரிமாண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து பார்த்தா இது மாதிரி ஏராளமானது லேப்டாப்பில் வச்சுருக்காங்க. இட்ஸ் ரியல் இன்சிடென்ட், ரொம்ப ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட். On behalf of Lerido College and the Center for Women's Studies, I am very happy to welcome our trusted and esteemed mentor, friend of the college, Advocate Sami Durai, who is the senior advocate of the Madurai bench of the Madras High Court. He is also Secretary of the Bar Association, and he has been associated with Lerido College for a very long time, and he not only gives us guidance, he is a member of the Lerido College Academic Council, but he mentors us as well as extends his support and service whenever we have taken his help. And that means that he has responded to numerous distress calls from Center for Women's Studies or Lerido College on behalf of our students and staff members. So many times we have gone knocking on his doors for very difficult situations that our students have been pushed into related to crimes on women. And that is why he is with us today. He's always telling us about any changes that are taking place in the laws that are beneficial to us as women. And based on that, we arrange these lectures. So it is a wonderful opportunity for you all to be a part of his lecture, to listen to him, as well as to ask whatever questions you have in your mind related to legal supports for women. Women, children, young people, and Mr. Sami Durai has also instituted a prize called the Justice Badshaw Award for students who are completing the PG elective course, Women, Dignity and Legal Protection. And he was very instrumental in designing this course for postgraduate students as an elective paper. So some of our students are here today. The PG elective students,
Must be here. Okay, so some of us are here today to listen to him. And there are numerous instances that Mr. Samidurai is involved in rescue efforts for women. But one thing that is something very prominently that he engaged in the last 4 years or just before the pandemic is the restoration of 50 girls, sir, 50 to 60 girls, who were deserted by their parents from Uslampati. You know that in Uslampati is famous for female infanticide. These children were brought up in homes when the girl babies were deserted by their parents. And once they were 17 or 18 years old, when they were asking questions about what happened, he took up the Herculean task of searching for and finding the missing parents. And likewise, he managed to restore these young women to their families as empowered young women. And that was a very big effort on his part. It required a lot of coordination with district administration and parents and other organizations to help the girls to find their parents. And he also participates in a number of empowerment initiatives for women along the way. So we are very, very honored to have you with us, sir, yet again today. And over to sir to begin this lecture. Please pay attention and please remember that you are welcome to seek any clarification that you require. Thank you. Respected faculty of members, my dear student friends, I am going to speak about recent amendments regarding crime against women. According to the NCRP, that is National Crime Record Bureau, so clearly pointed out that approximately 100 women are subject to rape each day. And the most number of are in the state is Madhya Pradesh. In respect of kidnapping and abduction, and related to honor killing, is the highest place in the state of UP, Uttar Pradesh. That 2.5 lakhs, almost matter of kidnapping, were reported in 5 years, most of which were marriage purpose for the extortion. This is the recent scenario. நான் உங்களிடம் மனவிட்டு பேசுவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இப்போ கோர்ட்டில் இருந்து இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பெயில் இருந்துச்சு. அதில் பெயிலினுடைய முக்கிய அம்சம் என்னன்னு சொன்னால், 498A இந்தியன் பினல் கோட் 498A 406 506 Part 2 என்ற 3 வழக்குகள் ஒரு குடும்பத்தின் கணவன் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மேலே போடப்பட்டது. இந்த 3 பேருக்கும் நீதிமன்றத்திலே முன்ஜாமீனுக்காக என்னிடம் வந்திருந்தார். இப்போ நான் அந்த ஹஸ்பண்ட முதல்ல நான் கேட்டது, மேரேஜ் ஆகி ரொம்ப ரீசெண்ட், இப்போ 2023 உங்கள் ஒய்ஃபோடு சேர்றதுக்கு ஆர் யூ வில்லிங் ஆர் நாட், ஃபஸ்ட் அவர்கிட்ட கேட்டேன். நான் முழுமையாக சேர்றேன் அப்படி என்பது என்னிடம் சொன்னார். அவர் இப்போ லண்டனில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கார். அவங்க மதர் இன் லாட்டை, அதை தட் இஸ் மதர் அண்டு ஃபாதர்கிட்ட கேட்குறப்ப, என் மேலே இந்த மாதிரி ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காங்க என்று சொல்லும் பொழுது, ஒரு பெண் உங்கள் மீது புகார் கொடுப்பதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை அவரிடமும் கேட்டேன். அவர்கள் சொல்லக்கூடிய காரணங்களிலே பல காரணங்கள் சொன்னார்கள். பட் மீடியேஷன் சென்டர் ஹைகோர்ட்டில் இதை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக நான் இன்று மதியம் பாஸ் ஓவர் பண்ணிவிட்டு அந்த கப்புளை ஐ வாண்ட் டு ரீயூனைட் த கப்புள்,
as well as அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராம்ப்ட் கவுன்சிலிங் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு முடிவு செய்து நான் ரீச் ஆகாதனால நான் இங்கே வந்து விட்டேன். இன்றைக்கி என்னென்ன வழக்குகள் முக்கியமான வழக்குகள் என்பதை, என்னென்ன சட்டங்கள் நமக்கு மிக முக்கியமாக இருக்கிறது என்பதையும் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். முதல்ல 2-3 வழக்குகள் நம்ம எப்பயுமே இந்தியாவையே மிக உலுக்கிய வழக்குகள். எல்லாருக்கும் தெரியும் நிர்பயா கேஸ். ஃபஸ்ட் 16/12/2012 நம்மளுடைய கேபிட்டல் சிட்டியில் அந்த கேர்ள் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டோடு சேர்ந்து வர்றப்ப 6 பேர், அது குறிப்பாக அங்கே டிரைவர் கண்டக்டர் உள்பட, தே ஹவ் rapid and also sexually assault. அது செஞ்சது மட்டும் இல்லை, அவங்கள வன்புணர்ச்சி பண்ணது மட்டும் இல்லை, கம்ப்ளீட்டாக நேக் பண்ணி அவங்கள தடுக்க போன அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை அடித்து வயிற்றில் குத்தி குடலை வெளியே எடுத்து தூக்கி போட்டேன். இட்ஸ் a shameful in our country. அந்த மிகப்பெரிய ஒரு இன்சிடெண்ட் சட்டத்தை மாற்றுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தது. The Act, the Indian Penal Code, CRPC, Indian Evidence Act, drastically changed after 2013, especially Justice J.S. Verma formed committee. The committee recommended all the important material changes. Number 1, acid attack. 326A and B of Indian Penal Code ஒருத்தன் ஆசிடை வச்சு ஒரு கேர்ளை மிரட்டினாலோ அல்லது மேலே ஊற்றணும் சொல்லி முயற்சி எடுத்தாலோ மினிமம் 7 years பனிஷ்மெண்ட்டை சட்டத்திலே இந்த நிர்பயாவிற்கு பிறகு கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். ஏன்னா இன்றைக்கி நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக தெரியும், இது நமக்கு யாருக்கு வருமா என்னங்கிற கேள்வியே கிடையாது. 3 கல்லூரி மாணவிகளுக்கு பல நேரங்களிலே இந்த பிரச்சனையை சந்தித்திருக்கின்றார்கள். என்ன சொல்லப்போனால், நம்ம காலேஜிலேருந்தே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அந்த திருமங்கலத்தில் ஒரு விக்டிமுக்கு காம்பன்சேஷன் பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று எங்களிடம் சொன்னார்கள். இந்த ஆசிட் அட்டாக்கில் ஜில்டர் லவ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருதலை பச்சை காதலிலே எந்த ஒரு பெண்ணையும் அவனுக்கு ஒரு வேளை லவ் அஃபேர்ஸாக கூட இருக்கலாம், ஆனால் அந்த லவ் அஃபேர்ஸை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அவங்கள பழி வாங்கணும், டிஸ்பிகரேஷன் ஆகணும், அந்த முகத்தை கெடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது சட்டம் கடுமையான தண்டனையை இப்பொழுது கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். இதில் சப்போஸ் த்ரோல் ஆசிட் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு என்ன தண்டனை என்று சொன்னால் லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட், ஆயுள் தண்டனையும், அதற்கான என்டையர் மெடிக்கல் செலவுகளை அவர்களே பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சட்டத்திலே கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். ஸோ இந்த விக்டிம் காம்பன்சேஷன் ஸ்கீம் என்பது சமீபத்திலே 2018 கொண்டு வரப்பட்டு அதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட அந்த விக்டிம், ஆசிட் அட்டாக் விக்டிம்ஸ்க்கு உடனடியாக அவர்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் உடனடியாக கொடுக்கணும், வித்தின் 30 days. அது இல்லாமல் அவர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் வரை நஷ்டஈடை குறைந்தபட்சம் தர வேண்டும் என்பதை கொடுத்திருக்கின்றார். ஈவன் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் கூட சி இஸ் என்டைட்டில் என்பதை, சி இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் விக்டிம், ஆசிட் அட்டாக் விக்டிம் என்பது சமீபத்திலே ஆர்பிஏடி ஆக்டின் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. ரைட் ஆஃப் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி ஆக்டின் படி அவர்களுக்கு சில உரிமைகளை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். ஏன்னா இன்றைக்கி பிசாசு வகை தேடி அலைகிறான் என்று சொல்லுவாங்க. ரோமிங், எந்த இடத்துல எவன் என்ன அட்டாக் பண்ணுறாங்கிறது யாராலையும் சொல்ல முடியாது. லட்சுமி வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா என்ற ஒரு வழக்கு 2014 அந்த வழக்கிலே அந்த கேர்ள் தன்னுடைய இதுக்காக வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறப்ப 2 பேர் கூப்பிட்றாங்க. இந்த கேர்ள் திரும்பி பார்த்த உடனே மேலே ஆசிடை ஊற்றுறாங்க. கம்ப்ளீட் டிஸ்பிகரேஷன், அந்த முகமே கம்ப்ளீட்டாக கோரமாயிடுச்சு. அந்த பெண் விடவே இல்லை. நீதிமன்றத்தில் அவங்களுக்கு இன்ட்ரீம் காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாங்க. பட் சி வாண்ட்ஸ் டு ஃபைட். ஏன்னா இது ஒரு எனக்கு மட்டுமல்ல,
என்னை சார்ந்த எல்லா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆசிட் விக்டிம் சர்வைவருக்கு நான் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடு அவர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்கிறார்கள். அந்த வழக்கில் அவங்க கேட்குறது வந்து ஃபஸ்ட்டு stringent punishment we need for stringent punishment number 1 ban that type of acid எதெல்லாம் பேன் பண்ணணும்னு சொல்லி. ரெண்டாவது தேர்டு வந்து அந்த சர்வைவருக்கு என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் இந்த கவர்மெண்ட் செய்ய போகுது. இது மூன்றையுமே அவர்கள் நீதிமன்றத்திலே தன்னுடைய முக்கிய ரிலீஃபாக கேட்கின்றார்கள். நீதிமன்றம் முழுமையாக அதை முக்கியத்துவம் எடுத்து பனிஷ்மெண்ட் இந்த ஆஃப்டர் 2013க்கு பிறகு செக்ஷனில் மாடிஃபை பண்ணிடுறாங்க. காம்பன்சேஷன் கொடுப்பது மட்டுமல்ல, அந்த ஹோல் ஃபேமிலிக்கு என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் தரணும், எதெல்லாம் ஆசிடை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும், கடைகளில் எங்கேயுமே சேல்ஸ் பண்ணக்கூடாது என்று ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த விதமான ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு உயிருக்கு பிறகு இந்திய தேசத்திலே வந்தது. யார் சொன்ன, எந்த இயர் சொன்ன, தட் நிர்பயா கேஸ்? எஸ், 2012க்கு பிறகு இந்த ஆக்ட் வந்து 15-20 வருஷம், அதாவது கிட்டத்தட்ட 153 இயர்ஸ் இருந்த ஆக்டில் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் மேலே ஆசிட் அட்டாக்கை ஊற்றுனா ஜஸ்ட் மியர் ஃபைன் அல்லது ஒரு மினிமம் சென்டென்ஸ். இப்போ அவன் மேலே ஊற்றுனா லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட், என்டையர் மெடிக்கல்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அவன் பேர் பண்ணணும், கவர்மெண்ட் பணம் தரணும் காம்பன்சேஷன், இவன் காம்பன்சேஷன் தரணும் என்ற ஒரு நியூ சிஸ்டம் வந்து இப்பொழுது அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு பிறகு வந்துட்டது. செகண்ட் திங், ஸ்டாக்கிங் சொன்னால் ஒரு கேர்ளை பார்த்து பின்னாடி ஒருத்தன் ஃபாலோ பண்ணுறான்னு சொன்னான். சினிமா படம் பார்த்து எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் வந்துடுது நார்மலி. அல்லது செல்ஃபோனில் கவர் ஃபோட்டோ எடுக்கிறான்னு சொன்னால், கவர் பண்ணுறான்னு சொன்னால், கேப்சர் பண்ணால் அவர்கள் மீது குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனையிலிருந்து 5 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனையை 354D என்ற இந்திய தண்டனை சட்டத்திலே இப்பொழுது கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் வந்து நம்ம நினைப்போம் மியர் ஸ்டாக்கிங், இதில் என்ன இருக்குதுன்னு நினைப்போம். சார், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ், இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த மர்டருக்கே இந்த ஸ்டாக்கிங் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்குது. பல வழக்குகள் என்னால் சொல்ல முடியும். ஒரே ஒரு வழக்கு இந்த நேரத்திலே நான் சொல்லுகின்றேன். தூத்துக்குடியில் ஒரு டீச்சர், அவங்க போகப்போ ஒருத்தன் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பான். ஸ்டேஷனில் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல. சப்சிக்வெண்ட்டாக அந்த ஸ்கூலை விட்டு ரிசைன் பண்ணுறதுக்காக அந்த டீச்சர் மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆனதுனால கடைசி நாள் லெட்ரு கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி சர்ச்சுக்கு போய் ப்ரே பண்ணிவிட்டு அங்கே உள்ளே போகிறாங்க. உள்ளே ப்ரே பண்ணிகிட்ருக்கப்போ வயிற்றில் ஒருத்தன் கத்தியை வச்சு குத்துறான். குத்தி இவங்க அந்த இடத்துல கீழே விழுந்து டைடு ஆன் த ஸ்பாட். அவனும் கத்தியை வச்சு குத்திக்கிறான், செல்ஃப் இன்ஃப்ளிக்டட். 2 பேருமே டைட். போஸ்ட்மார்ட்டத்தில் அங்கே பாடி அங்கே போயிருக்கு. அப்போ போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனில் தெரிய வந்த ஒரு விஷயம், இவங்க ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டாக்கிங்லேயே ஒருவேளை இவங்க தடுத்து நிறுத்தியிருந்தால் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு கொலை நடந்திருக்காது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். மாதிரி பல இன்சிடெண்ட்ஸ் த்ரோட் இதில் நடந்துருக்கு. ஒவ்வொரு திருமணமான 5 பெண்களிலே தினசரி 3 பெண்கள் குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். திருமணமாகாத 5 பெண்களிலே தினசரி 2 பெண்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு 54 நிமிடமும் ஒரு பாலியல் பலாத்காரம் நடக்கிறது. ஒவ்வொரு 1 மணி நேரம் 24 மணி நிமிடத்திலே ஒரு பெண் வரதட்சணையால் நடு ரோட்டில் கொளுத்தப்படுகிறார். நமது காட்டில் நார்த் இந்தியாவில் அதிகமான வழக்குகள், இங்கேயும் எத்தனையோ வழக்குகள் இருந்தாலும் கூட கம்பேர் டு அதர் ஸ்டேட் வந்து நார்த் இந்தியாவில் மிக அதிகமாக இருக்கிறது. இந்த வழக்குகளிலே நாம் பார்க்கக்கூடியதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக்கிங்கை நம்ம மெயினாக பார்த்தோம். செகண்ட், வாயுரிசம். இந்த ஹோட்டல்ஸ் அல்லது குளிக்கிற இடத்துல ஓட்ட வழியாக பார்க்குறது, அது மாதிரி செய்யக்கூடிய அஃபண்டர்ஸ்க்கு மினிமம் 3 years up to 7 years பனிஷ்மெண்ட்.
ஏன்னா இது வந்து நம்ம நினைப்போம், ஒரு லாயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய டெல்லி விமன் லாயர்ஸ் அசோசியேஷனில் பெண்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பாத்ரூமில் வந்து ஒரு கேமரா உள்ளே இருக்கிறத பார்த்துட்டாங்க. பார்த்து அந்த விமன் லாயர்ஸு அவனை அடித்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறாங்க. இது வந்து விமன் லாயர்ஸ் ஒரு இதுலேயே ஒரு அசோசியேஷனுக்குள்ளேயே ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல் என்று சொன்னால், இந்தியாவில் பல இடங்களில் இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய பெர்பெட்ரேட்டர்ஸ்க்கு, அக்யூஸ்டுகளுக்கு கடுமையான தண்டனையை ஆஃப்டர் நிர்பயா கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். சப்போஸ் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட பல நேரங்களில் நமக்கு ஒரு வேதனைகள் இருக்கும். இவங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறப்ப க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமனில் அந்த காவல்துறை அதை வாங்கி தூக்கி எறிந்து விட்டால், ஸோ நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐஆர் என்று சொன்னால், அந்த காவல்துறை அதிகாரியை இதற்கு முன்பு எந்த தண்டனையுமே கிடையாது, மியர் கண்டெம்ப்ட் ஆஃப் கோர்ட், அவ்வளோதான். ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் யார் தவறு செய்கிறார்கள், அது எஃப்ஐஆர் போடாத இன்ஸ்பெக்டருக்கு மினிமம் அவர்களுக்கு 1 வருட கடுங்காவல் தண்டனை அப் டு 2 years என்பதை கொண்டு வந்திருக்கிறார். இதெல்லாம் வந்து டிராஸ்டிக் சேஞ்ச். ஏன்னா ரெண்டாவது, யார் க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமன், இப்போ நான் சொன்ன ஸ்டாக்கிங், வாயுரிசம் அல்லது போக்சோ, ரேப், இந்த மாதிரி விக்டிம்ஸ் இருக்கிறப்ப அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போலீஸ் ஆஃபீஸர் போகணும். யார் போகணும்? விமன் போலீஸ். இவங்க நாலேஜுக்கு வந்த உடனேயே போக வேண்டியது போலீஸ் ஆஃபீஸர். இன்கேஸ் அவங்க போலேன்னு சொன்னால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் மேலே. ப்ளஸ் அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக 164, அதாவது என்ன நடந்துச்சுங்கிறது ஷுட் பி டேக்கன் வீடியோகிராஃப். வீடியோகிராஃப் எடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை. அதுக்கு அடுத்து வித்தின் 24 hours அவங்கள நியரஸ்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை கூட்டு போய் இன் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸில் அந்த விக்டிமை விசாரிக்க வேண்டியது இட் இஸ் டியூட்டி ஆஃப் த போலீஸ் ஆஃபீஸர், எஸ்பெஷலி அந்த கன்சர்ன் ஸ்டேஷன். இதை செய்ய தவறுபவர்களுக்கு தான் நான் இந்த தண்டனை சொன்னேன். அண்டர் செக்ஷன் 166A ஆஃப் இந்தியன் பினல் கோட் he will be punished not less than 2 years என்பதை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அதற்கு அடுத்தபடியாக இப்போ விக்டிம்ஸ்க்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் நான் சேர்க்க மாட்டேன்னு சொன்னால் அந்த ஹாஸ்பிட்டலே க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு 166B என்ற ஒரு நியூ செக்ஷன் amended in the year of 2013 என்பதை வைத்திருக்கின்றார்கள். இப்போ ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் என்று நமக்கு ஒன்று தெரியும். ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸுங்கிறது வந்து சில நேரங்களில் கொலை அந்த இதுலேருந்து எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும். ஈவன் இப்போ இந்த ஆசிட் அட்டாக் விக்டிம்ஸுக்கு ஒருத்தன் எடுத்துகிட்டு வர்றான், அந்த விக்டிமுக்கு தெரியுது இவன் நம்மளை மேலே ஊற்ற போகிறான்னு சொல்லி அவனை அந்த நேரம் அடித்து அவன் செத்து போயிடறான்னு சொன்னான். இட்ஸ் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் 302 என்று கொண்டு வந்திருக்கிறார். 100 இந்தியன் பினல் கோடு ஆஃப் இந்தியன் பினல் கோடில் அவர்களுக்கு முழு விதிவிலக்கை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அப்படி 2 இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கிறது. ஒரு இன்சிடெண்ட் வந்து மதுரையில் ஊமச்சிகுளம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எஸ்பியாக இருந்த அஸ்ட்ராக்கர் அப்போ இருக்கப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான், அது ஒரு கல்லூரி மாணவி, அவங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னால் வர்றப்ப அவனை அடித்து இது பண்ணிடுறாங்க. பட் அந்த வழக்கிலிருந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுத்து எஃப்ஐஆரே போடாமல் அந்த எஸ்பி உடனடியாக ஹெல்ப் பண்ணார். அனதர் கேஸ் ஜெமிமா என்ற ஒரு வழக்கு ஃப்ரம் கோயம்புத்தூரில் நடந்த உண்மை சம்பவம். இந்த வழக்கிலே நீதிமன்றம், அதாவது அந்த கேர்ளுக்கு ட்ரையல் ஒன்று நடத்துவது இல்லாமல் அந்த வழக்கை குவாஷ் செய்ய வேண்டும் என்று வந்தார்கள். என்ன மேட்ரு ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் என்னன்னு சொன்னால், ஹாலிடேஸ்க்கு வீட்டுக்கு வர்றாங்க. அவங்க அப்பா நல்ல குடி போதையில் இந்த கேர்ளை தவறான முறையில் நடக்க முயற்சி செய்கிறார். இதெல்லாம் நம்ம கேட்கப்பே அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும் கூட உண்மையில் நடந்த சம்பவத்தை நான் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். அப்போ இந்த கேர்ள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அங்கே ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கக்கூடிய நைஃபை எடுத்து அப்பாவை குத்தி கொலை செய்து விடுகிறாள். நேராக போய் ஸ்டேஷனில் சரண்டர் பிஃபோர் தி கோயம்புத்தூர் பீலமேடு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் சரண்டர் ஆனதுக்கு பிறகு
அந்த கன்சர்ன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் 302 போடாமல் கிரேவ் அண்ட் சடன் புரோபகேஷன் என்ற ஒரு வழக்கை 304 Part 2 அந்த வழக்கை தாக்கல் செய்கிறார். ஹைகோர்ட்டில் இந்த கேஸ் வந்து ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸில் இவங்களை விடுதலை பண்ணலான்னு சொல்லி கேட்டு வருகிறார்கள். கோர்ட் என்ன டிசைட் பண்ணுதுன்னா, மகாத்மா காந்தி ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் அவர் சொல்கிறாரு, தன்னுடைய நகங்களை கூட ஆயுதமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம், இந்த நகங்களை கூட வைக்கலாம் சொல்லப்போ இந்த வேலியே பயிரை மேய்ந்த அப்பா எவ்வளவு மோசமான ஒரு காட்டுமிராண்டித்தனமான செயலை செய்திருக்கிறார். ஆகவே இந்த வழக்கிலிருந்து இந்த எல்லா கேஸையும் க்ளோஸ் பண்ணப்படுகிறது என்று நீதிமன்றம் உத்தரவை கொடுத்தார்கள். அதில் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் உண்மையாக செக்ஷன் போட்டதுக்கு பாராட்டி, ஆனால் அதே நேரம் அந்த கேர்ளை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் வைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் என்று ஒரு அறிவுரை கொடுக்கப்பட்டது. ஒரு 30 days அந்த கேர்ள் இந்த ஜெயில் அங்கே கெப்டின் ஜெயிலுங்கிறது வந்து தேவையில்லாத ஒன்று என்பதை நீதிமன்றம் எடுத்தது. வாட் இஸ் த ரீசன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இன் வேரியஸ் என்று சட்டங்கள் என்பதை பார்க்கிறோம். ஒன்று, ட்ரிபிள் தலாக் இஸ் வாய்ட் அண்ட் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் என்று இப்பொழுது வந்திருக்கிறது. சைரா பானு என்ற ஒரு முக்கியமான வழக்கிலே 2019 ஆக்ட் படி, முஸ்லீம் விமன் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஆக்ட் படி அவர்களுக்கு செக்ஷன் 3 and 4, செக்ஷன் 4 படி இம்மிடியட்டாக 3 தலாக் சொல்லி அன்றைக்கே டிவோர்ஸ்ன்னு சொன்னால் அவருக்கு 3 வருடம் கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கலாம் என்று முதல் முறையாக சட்டத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார். சமீபத்தில் வந்த சில மாற்றங்களிலே ஏன் இது எப்படின்னு சொன்னால், நான் எனக்கு ஒரு சமீபத்தில் அது மாதிரி ஒரு வழக்கும் என்னிடம் வந்தது. அவங்க பள்ளிவாசலில் பேசுகிறாங்க, எல்லாமே இது பண்ணுறாங்க, ஆனால் எந்த விதமான ஒரு டைம் கொடுக்கல, பெர்மிட் பண்ணலை, சாட்சிகள் இல்லை, யாருமே இல்லை. உடனடியாக அவர் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ்டு ட்ரிபிள் தலாக் என்பதை நீதிமன்றத்தில் சொன்ன உடனே இந்த ஸ்பெஷல் செக்ஷன் படி அவர்கள் மீது எஃப்ஐஆர் போடும்படி நீதிமன்றம் உத்தரவு கொடுத்தது. ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த ஒவ்வொரு சட்டத்திலும் பர்சனல் லாவை எந்த வகையில் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது, பட் சேம் டைம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மற்றொரு சமீபத்திலே ஒரு வழக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு மென்சுரல் பீரியடுக்கு எங்களுக்கு லீவ் வேணும், ஒர்க்கிங் விமனுக்கு எங்களுக்கு லீவ் வேணும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கிற்கு நீதிமன்றம் நாங்கள் என்டர்டெயின் பண்ண முடியாது, பட் பார்லிமெண்ட் கேன், அவங்களுடைய முழு அதிகாரங்கள் அவங்களுக்கு இருக்குது என்று சொல்லி இப்போ அது பார்லிமெண்ட்டில் அண்டர் இதில் இருக்கிறது. ஆர்டிக்கிள் 42 படி மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் இதில் வந்து ரீசன்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் படி 2017 படி 1961 ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து 2017 படி அந்த குழந்தைகளுக்கு பெறக்கூடியவங்களுக்கு வந்து மோர் 12 வீக்ஸில் இருந்து அவங்களுக்கு அப் டு அதிகபட்ச விடுமுறைகளை தருவதற்கு ஆல் பெனிஃபிட்ஸோடு தரலாம் என்பதை சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அதுவும் அந்த ஆக்ட்லேயே கொண்டு வந்துடப்பட்டது. அனதர் இம்பார்ட்டன்ட், டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் இன்றைக்கி அவங்களுடைய அகனியை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆக்ட் அண்டர் இந்த இயர் ஆஃப் 2019 யாராவது டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸை பார்த்து அவங்கள கேலி செய்தால் அல்லது தவறான முறையில் பயன்படுத்தினால் அவர்களுக்கும் கடுமையான தண்டனையை சட்டம் முதல் முறையாக கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கி பல இடங்களில் அவங்கள மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடியதை நாம் பார்க்கிறோம். இதுக்கு முக்கியமான ஒரு கேஸில் வந்து 2014 நேஷ்னல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா என்ற ஒரு வழக்கிலே இந்த தீர்ப்பை முதல் முறையாக கொடுக்கப்பட்டது. இன்றைக்கி நம்ம இந்தியன் பினல் கோடில் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் 2013. 2018 சில மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. எப்படி வந்தது என்று சொன்னால் சில வழக்குகள் நான் உங்களோடு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். ஜம்மு காஷ்மீரிலே ஆயிஷா பானு என்ற ஒரு 8 வயது சிறுமியை 8 பேர் சேர்ந்து அவங்க ரேப் பண்ணுகின்றார்கள், பின்னர் கொலையும் செய்து விடுகிறார்கள். ஒரு கோயிலில் வச்சு நடக்கக்கூடிய ஒரு உண்மை சம்பவம்.
கத்தாரா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியிலே இந்த வழக்கு பல மாதங்கள் கழிச்சு தான் அந்த குழந்தையினுடைய பாடியை எதுக்காக இவ்வளோ கேவலமாக செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தா அதில் 2 போலீஸ் ஆஃபீஸர் இன்வால்வ். இட்ஸ் அ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட். ஒரு ஒரு இனத்தை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதை இப்படி செய்ததாக அவர்கள் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்திலே கொடுத்திருந்தார்கள். They gave confession statement before the learned magistrate. இதற்கு பிறகு அப்போ இருந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் மேனகா காந்தி she filed public interest litigation before Honorable Supreme Court. போக்சோ ஆக்டில் கடுமையான தண்டனைகள் இல்லை, சரியான தண்டனை வேண்டும் என்று சொல்லி அவங்க வழக்கை தாக்கல் செய்கின்றார்கள். நீதிமன்றத்தில் அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால், பார்லிமெண்ட்லேயே அண்டர் செக்ஷன் 5 and 6 ஆஃப் தி போக்சோ ஆக்ட் அந்த 2 முக்கியமான செக்ஷன் படி இப்படி தவறு செய்யக்கூடியவர்களுக்கு அப் டு ஹேங்கிங் கொடுக்கலாம் என்று முதல் முறையாக கொண்டு வரப்படும். 12 years, below 12 years subject to sexual harassment or sexual assault அல்லது ரேப் என்று சொல்ல முடியும். 20 வருடங்களுக்கு அவங்களுக்கு சிறை தண்டனை. பட் சேம் டைம் நான் அந்த இடத்துல ஒன்று சொல்ல விரும்புகின்றேன். போக்சோ சட்டம் மிக கடுமையான ஒரு சட்டம். அதில் 46 செக்ஷன்ஸ் இருக்கிறது. அதில் தான் குட் டச் பேட் டச்சை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஈவன் பேட் டச் என்று சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் சரி 3 years இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கொடுக்க இருக்கின்றார்கள். அவருடைய ஐடென்டிட்டியை வெளியே காட்டக்கூடாது, அடையாளத்தை எந்த பத்திரிகையிலையோ எதுலேயுமே சொல்லக்கூடாது. சொன்னால் அந்த ப்ரெஸ் மேலே நடவடிக்கை, வழக்கை வித்தின் 1 yearக்குள்ளே முடிக்கலைன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் மீது, ஜட்ஜி மீது நடவடிக்கை. இது எல்லாமே அந்த ஆக்டில் கொண்டு வரப்பட்டது. பட் இருந்தாலும் செக்ஷன் 22 ஆஃப் தி போக்சோ ஆக்ட் என்று ஒன்று இருக்கிறது. என்ன வாட் இஸ் த செக்ஷன் ஆஃப் 22? ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன் என்று சொன்னால், பொய்யாக ஒரு குற்றச்சாட்டை யார் மீது சுமத்தினால் அவர்களுக்கு தண்டனை. ஒரு வழக்கு வந்தது. அதில் அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தில் ஒய்ஃப் லார்ஜ்லி கம்ப்ளைண்ட் எகென்ஸ்ட் ஓன் ஹஸ்பண்ட். என்ன அலிகேஷன்? சைல்டு அப்யூஸ்ன்னு சொல்லி தன்னுடைய மகளையே இது பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி கோர்ட்டுக்கு இந்த பெயில் வருது. அங்கே நீதியரசர் ஆனந்த வெங்கடேஷ் அவர் முன்பு இந்த கேஸ் வருது. வரப்போ நீதிமன்றம் அந்த குழந்தையை கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க, வாட் இஸ் ரியல், என்ன உண்மையிலே என்ன நடந்துச்சு என்று. அந்த சைல்டு என்ன சொல்லுதுன்னா, எங்கள் அப்பா ரொம்ப நல்லவர், எந்த விதமான தவறு என்கிட்ட பண்ணலை என்பதை சொல்லுகிறார். மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடியும் கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க, அங்கேயும் அதே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கிறார். ஜட்ஜு இந்த ஃபால்ஸ் வழக்கு போட்டதற்காக அந்த வழக்கில் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணது இல்லாமல் யார் கம்ப்ளைண்ட்டோ அவங்களை நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி எஃப்ஐஆர் போட சொல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு கொடுத்தார்கள். ஏன்னா அதுவும் நான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. செக்ஷன் 22 ஆஃப் த போக்சோ ஆக்ட். ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால், பல இடங்களில் ஒரு தவறான ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்காக கூட பொய் வழக்குகள் போடப்படுகின்றன. அதுக்கு அடுத்து போஷ் ஆக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அனதர் ஆக்ட். அதாவது ஒர்க் பிளேஸில் வேலை பார்க்கக்கூடிய இடத்துல ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் த செக்ஸுவல் அப்யூஸ் ஃப்ரம் ஒர்க் பிளேஸ் ஆக்ட் என்று 2013 ஒரு ஆக்ட் வந்தது. இந்த ஆக்டுக்கு முன்னாடி ஏன் இந்த ஆக்ட் எப்படி வந்துச்சுங்கிறதை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நினைக்கின்றேன். ஒரு ராஜஸ்தானில் பன்வாரி தேவின்னு சொல்லி ஒரு சோசியல் ஒர்க்கர், இந்த லேடி ஒரு சைல்டு மேரேஜை தடுத்து நிறுத்துகிறாங்க. அதுக்காக இந்த அம்மா மேலே எல்லோரும் கோபமாயிடுறாங்க. அந்த சைல்டுக்கு எவ்வளோ வயசு இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? எனி ஒன் ஆஃப் தம், சும்மா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோங்க? 5 years. எனி ஒன்? 13 this side, 10, 15. Yeah, what? Actually 1.5 years. 1.5 வயசு குழந்தைய
நம்ம விவேக் படம் மாதிரி அவங்க எல்லாம் நமக்கு வரக்கூடியதில் 1.5 வயசு குழந்தையை அந்த திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்தியதற்காக ஹஸ்பண்ட் முன்னாடி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் ஒரு சம் ஆஃப் த கேங் அவங்க சேர்ந்து ரேப் பண்ணுறாங்க. இந்த கேர்ள் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுறா. நம்ம செஞ்சது சர்வீஸ், எவ்வளவு கேவலமாக நம்மளை நடத்தியிருக்காங்கன்ட்டு நேராக ஸ்டேஷன் போனால் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்டை வாங்கி தூக்கி எறிகிறாங்க. விடவே இல்லை, ஸ்ட்ரெயிட்டவே சி அட்மிட்டட் இன் த ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ மெடிக்கோ லீகல் கேசஸ் டாக்டர் முதல் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு, அப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் எடுத்துக்கிறாங்க. தென் அந்த கேஸ் கீழ் கோர்ட்டுக்கு வருது, ராஜஸ்தானில் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட். இந்த கேஸில் ரிசல்ட்டு என்னாச்சுன்னு தெரியுமா? அக்யூட்டன். கேஸை விடுதலை பண்ணிடுறாங்க. ரீசன் 2 ரீசன்ஸ். ஹையர் பீப்புள் அப்பர் கேஸ்ட் தப்பு பண்ண மாட்டாங்க, நம்பர் 1. நம்பர் 2, there is no injury on her private part என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு 2 மட்டமான ரீசனில் கேஸ் விடுதலை ஆயிடுது. பட் she filed appeal before the Honorable High Court with the help of the மாதர் சங்கம். அங்கே ஃபைல் பண்ணி இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு எடுக்கிறாங்க. வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்து அவனுக்கு எல்லோரும் தண்டனை ரிவர்ஸ் பண்ணி இது பண்ணதோட எல்லோரும் சேர்ந்து என்ன ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா, மாதர் சங்கங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒர்க் பிளேஸில் வேலை பார்க்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும். எப்படி பாதுகாப்பு தர்றது? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஸுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு வேர்டு உண்டு. செக்ஸுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்டுன்னு சொன்னால் மேக்கிங் அண்ட் யூஸிங் த செக்ஸுவல் ரிமார்க்ஸ், கலர்டு செக்ஸுவல் ரிமார்க்ஸ். ஒரு கேர்ளை பார்த்து ஒருத்தன் அல்லது வாத்தியார் யார் ஹூ எவர் மேபி, நீ குதிரை மாதிரி இருக்க, கழுதை மாதிரி இருக்க, ஏதோ ஒன்று சொல்கிறான்னு சொன்னால் அந்த கேர்ளை இன்சல்ட் பண்ணக்கூடிய விதத்தில் ஏதாவது ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து கேலி செஞ்சாலோ, அல்லது உனக்கு நல்ல ஒரு ப்ரிஃபரன்ஷியல் போஸ்ட்டு தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைவாத்தை காட்டி இது பண்ணாலோ, எனிதிங், அவங்கள ஒரு ஃபோனோகிராஃபியை முன்னாடி வச்சு நிப்பாட்டி காமிச்சாலோ, இது எல்லாமே செக்ஸுவல் ஹாரஸ்மெண்ட். இந்த செக்ஸுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒர்க் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு? கான்ஸ்டியூஷனில் அதுக்கு தேர் இஸ் நோ ஆர்டிக்கல். யூடிஹெச்ஆரில் இருக்கக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு 1945 1948 இருக்கக்கூடிய அந்த எடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்டிஸில் எடுத்து ஒரு முதல் முறையாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் கொண்டு வருகிறாங்க. என்ன டைரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க? ஒர்க் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தர்றதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ண வேண்டும். பட் ஆஃப்டர் 25 இயர்ஸ், 25 வருஷம் கழித்து போராடி எப்போ நடந்துச்சு இந்த அக்கரன்ஸ்? சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் 97 அக்கரன்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இந்த கேஸ் எல்லாம் முடித்து பார்லிமெண்ட்டில் இந்த சட்டமே கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு எல்லோரும் சண்டை. ஒர்க் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு பெண்களுக்கு தரக்கூடாதுன்னு. ஃபைனலி that act came into force in the year of 2013. 2013 கஷ்டப்பட்டு இந்த சட்டம் வந்துச்சு. இந்த சட்டத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைகோர்ட் இருக்குது, நான் அந்த கமிட்டியில் ஃபார்மர் மெம்பராக இருந்தேன். அந்த ஹைகோர்ட்டுக்குள்ளே எந்த ஒரு கேர்ளாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டாஃபாக இருக்கலாம், ஜட்ஜஸாக இருக்கலாம், ஹூ எவர் மேபி, அவங்கள யாராவது டார்ச்சர் பண்ணி செக்ஸுவல் ஹாரஸ் பண்ணால் அவங்கள உடனே அவங்க கம்ப்ளைண்ட் அந்த இடத்துல நாலேஜுக்கு வந்துட்டாலே ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி, இன்டர்னல் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க மேலே உடனடி நடவடிக்கை. அவங்க 2 பேரும் நேராக பார்க்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த கமிட்டி முடிவெடுக்கலாம். ஒன்று எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம், அல்லது அவருக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஒருவேளை ரொம்ப பிகினிங் ஸ்டேஜாக இருந்து மன்னிப்பு கேட்டால் அவனை கன்சிடர் பண்ணி விட்டுறலாம், இல்லை சென்சூர் பண்ணி விட்டுறலாம். ஆர் அதர்வைஸ் டிபார்ட்மெண்டல் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம். சர்வீஸ் ரிஜிஸ்டரில் அவனை பற்றியான டீட்டெயில்ஸை கொண்டு வரலாம். ஈவன் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் த சஸ்பென்ஷன் அண்ட் ரிமூவ் ஃப்ரம் த சர்வீஸ் என்பதை இதில் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த சட்டம் வருவதற்கு பின்னால் ஒரு உயிர், அதாவது ஒரு ரேப். நிர்பயாவுக்கு பிறகு தான் ஸ்டாக்கிங், வாயுரிசம் எல்லாம் வந்திருக்கு. டிஸ்ரோப், ஆடைகளை போகிறப்ப கலைஞ்சி எடுக்கிறது, துப்பட்டா போட்டுட்டு போகிறப்ப சுண்டி எழுப்பான். அது மெட்ராஸில் எத்திராஜ் காலேஜில் சரிகாசா என்ற ஒரு கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட், அவருடைய பர்த்டே
ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து பர்த்டே பார்ட்டி கொண்டாடுறதுக்காக அங்கே காலேஜ்லேருந்து கிராஸ் பண்ணி அங்கே பார்ட்டி ஹோட்டலுக்கு போகிறதுக்காக போயிருக்காங்க. ஒரு ஆட்டோவில் ரோமியோஸ் எல்லோரும் வந்தவங்க அப்படியே அந்த துப்பட்டாவை பிடிச்சி இழுக்கிறான். இந்த கேர்ள் சுருண்டு கீழே விழுந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு. 3 days அட்மிட் ஆகி டைடு. இந்த கேஸ் எப்போ தீர்ப்பு வந்துச்சு தெரியுமா? நாட் லெஸ் தென் 2010 ஜட்ஜ்மெண்ட். பட் அந்த கேஸ் எப்பயோ நடந்துச்சு. ஆனால் பனிஷ்மெண்ட் வந்து எவ்வளவு நாள் கழித்து கிடச்சிங்கிறது நம்ம கிரிமினல் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ்க்கே ஒரு வேதனையான ஒரு சம்பவம். ஸோ இந்த வழக்குக்கு பிறகு தான் தமிழ்நாடு ஈவ் டீசிங் என்பதை எடுத்துகிட்டு ஹாரஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க், அதாவது 2002 ஒரு நியூ ஆக்ட் கொண்டு வந்தார்கள். இந்த ஆக்ட் படி ஒரு பஸ்ஸில் அல்லது எதுலையா போகிறப்ப அந்த பெண்ணை பார்த்து ஒருத்தன் எவனாவது கேலி செஞ்சிட்டோ அல்லது பாட்டு பாடிட்டோ ஏதோ இது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு வந்தால் டிரைவர் கண்டக்டர் அங்கே நிறுத்தாமல் அந்த வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு போனால் அந்த வாகனத்தை பறிமுதல் செய்ய முடியும். டிரைவர் கண்டக்டருக்கு நடவடிக்கை இந்த நியூ ஆக்ட் படி கொண்டு வரப்பட்டது. பட் இதெல்லாம் தாண்டி இருக்கக்கூடியதாக இன்றைக்கி பல இதுகளை நான் பார்க்கிறோம். இன்றைக்கி டிஸ்ரோப்புக்குன்னு ஃபார் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து 2 பேர் நம்ம சொல்லலாம். ஒன்று வந்து பூலான் தேவி. ஹவு many of them knows பூலான் தேவி? யாருக்கு தெரியும்? அவள் வந்து எம்பி. வாஸ் எ மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், ராஜ்யசபா எம்பி அல்ல. அவளை அவள் வந்து ஒரு கொள்ளைக்காரி. சினிமா படம் அவளை வச்சே எடுத்தாங்க. ஒரு பெரிய படம் பண்டிட் குயின் சொல்லி ஒரு படம் வந்துச்சு. அதில் இந்த லேடி வந்து இன்னொரு கேங்கு எல்லோரும் வந்து அவளை வந்து சினிமா படம் மாதிரியே அவளை நேக் பண்ணி பரேடு பண்ணி அடைச்சி கொண்டு வந்து அவளை அவமானப்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அவள் பழி வாங்கணுங்கிறதுக்காக அந்த அத்தனை பேரையும் கொல்றா, மர்டர் பண்ணுறா. மர்டர் பண்ணி ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வந்த உடனே சமாஜ்வாடி கட்சி அதுக்கு பிறகு அவங்கலேருந்து ஜாயின் பண்ணுறா. அது பிறகு எம்பியாக மாறுறா. அவளுடைய எய்ம் வந்து இப்படி என்னை செஞ்சவங்கள நான் பழி வாங்க விட மாட்டேன்னு சொல்லி. பட் அதை விட மோசமான சம்பவம் 2023 நம் இந்திய தேசத்திலே நாம் பார்த்தோம். மணிப்பூர் இத்தனை கேர்ள்ஸ் பெரேட் பண்ணி அழைச்சிட்டு வந்ததை நாம் உலகமே பார்த்து வேதனைப்பட்டது. அந்த இன்சிடெண்ட்டை வந்து நம்ம நிச்சயமாக மறக்கவே முடியாது. ஏற்கனவே மணிப்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேர்ள், அங்கே இருக்கக்கூடிய சிஆர்பிஎஃப் அவங்க சில பேர் தவறு பண்ணிட்டான்னு சொல்லி சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்த ஒரு கேர்ள் இருந்தாள். அதுக்கு பிறகு ஒரு இன்சிடெண்ட் இந்தியாவில் நடந்த ஒரு மிக மோசமான ஒரு சம்பவம் 2023 இந்த மணிப்பூரில் இருக்கக்கூடிய நேக்டு பெரைடு என்று சொல்லக்கூடிய வேதனையான ஒரு சம்பவம். இப்போ ரீசண்டாக நமக்கு ஆர்டிக்கல் 243, 243 DEF சம்மந்தமாக 33% ஆஃப் இது வந்து விமனுக்கு ரிசர்வேஷன் பார்லிமெண்ட்லேயும் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபாவில் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட 6th attempt முயற்சி எடுத்து 1997 ஃபைட் பண்ணி இப்போ ரீசண்டாக 2023 பாஸ் ஆகிருக்கு. அது இந்த எலெக்ஷனுக்கு அது பொருந்தாது. ஆக்சுவலி நீ வரக்கூடிய இந்த பார்லிமெண்ட் 2024 பார்லிமெண்ட்டுக்கு அது வராது. சப்சிக்வெண்ட்டாக அது அமலுக்கு வரும்னு சொல்லி இப்பொழுது கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். ஸோ இந்த விமன் ரிசர்வேஷன் பில் 26th டேட்டில் ஒரு இந்தியாவிலேயே ஒரு பெரிய இமேஜை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் ஒரே ஒரு பெண் வேட்பாளர் தான், ஒரு பெண் எம்எல்ஏ தான் இருக்கிறார்கள். இதுவரை லோக்சபாவில் 15% தான் இருக்கிறார்கள். ராஜ்யசபாவில் 13% தான் இருக்கிறார்கள். ஸோ இனி ஃப்யூச்சர் ஆஃப் இதில் வந்து மிகப்பெரிய மாற்றங்களை நாம் இந்த சட்டத்திலே வர இருக்கிறது. நாம் பார்த்தோம், பல வழக்குகளிலே நாம் பார்க்கக்கூடியது இருக்கும் பொழுது கூட இன்றைக்கி இந்த வாடகை தாய் என்று இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூ அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறார். 2020 சரகேசி பில்ஸ் ஆஃப் 2020 என்று கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஒரு மேடம் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்போ ஒரு கேஸ் பற்றி சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக நடந்த ஒரு 2 இன்சிடெண்ட்ஸில் வந்து உசிலம்பட்டி செக்கானூர்னி
அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் வந்து நியூபார்ன் பேபியை எடுத்து அப்போ இருக்கிற சிஎம்மாக இருந்தவங்க வந்து ஜெயலலிதா பீரியடில் தொட்டில் குழந்தைன்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த தொட்டில் குழந்தை ஸ்கீமில் வந்து இந்த எல்லா குழந்தைகளையும் அங்கே வந்து போட்டலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இன்ஃபான்டிசைடுக்கு பதிலாக அவங்களுக்கு நெல் வச்சு உள்ளே கொள்ளாமல் அங்கே போட்டு போயிட்டு அவங்க யாராவது என்ஜிஓ எடுத்து அதை வளர்த்துருவாங்க. இதான் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ட். இதில் 89 குழந்தைகள் அங்கே போடப்பட்டன. எல்லா வாயில் அப்போ தான் பிறந்து பால் வரைக்கும் அதில் எறும்பு கடிச்சிட்ருக்கோம். அந்த ஃபோட்டோஸ் ஐ சா தட். அந்த மாதிரி குழந்தைகளை எடுத்து ஒருத்தர் வளர்க்குறாரு. எவ்வளோ வருஷம் வளர்க்குறாரு? 24 இயர்ஸ் வளர்க்குறாரு. நாட் ஒன் டே, 24 இயர்ஸ். அவரை ஒரு பெரிய சர்வீஸ். உண்மையிலே நான் அந்த பிள்ளைகளெல்லாம் பார்த்தேன். எல்லாம் என் மேலே ரொம்ப இதாக இருப்பாங்க. அதில் ஒரு கேர்ளுக்கு நான் மேரேஜ் இப்போ நடத்தி வச்சோம் ரீசெண்டாக. கலெக்டர் தலைமையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 பீப்புள் வந்திருந்தாங்க, அந்த கான்கிரிகேஷன்ஸ் எல்லாருமே. அதில் எல்லா அந்த ஒரு ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன், அதே மாதிரி ஒரு மேலே பொய் குற்றச்சாட்டு ஒன்று சொல்லி அவர் மேலே சொன்ன உடனே அவர் கண்ணீர் விட்டு அழுதார். 363 மீன்ஸ் கிட்னாப்பிங், 368 மீன்ஸ் அப்டக்ஷன், 370 மீன்ஸ் trafficking in child women. ஆர் இது மாதிரி வழக்குகள்லாம் அவர் மேலே ஃபால்ஸாக போட்டு ஜேஜே ஆக்ட், ஹாஸ்டல் ஆக்ட், எல்லா பொய் வழக்குகளும் போடப்பட்டன. அத்தனை கேர்ளும் நடு ரோட்டுக்கு வந்து 89 சில்ட்ரனுமே எங்களுக்கு அவரை ரிலீஸ் பண்ணலைன்னா நாங்கள் நடு ரோட்லேயே உட்காந்துருவோம், அவர் எங்களுக்காக எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸியல் செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. இண்டிபெண்ட்டாக 3 ஜட்ஜஸ் என்கொயரி பண்ணப்போ 3 ஜட்ஜஸ் முன்னாடி அவங்க சொன்னது, எங்களுக்கு ஃபாதர் யாருன்னு தெரியாது, ஈவன் டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டில் எப்படி போனாலும் சரி நான் இங்கே தான் அவரோட தான் நாங்கள் இருப்போம் என்று அவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க. டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு பிறகு 2 கேர்ள் மட்டும் அந்த வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸ்கிட்ட போகணுன்னு ஆசையோடு போகிறாங்க. போய் நேராக 2 தாத்தாவுக்கு திருமணம் வச்சுட்டாங்க. இந்த சில்ட்ரனுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான ஏஜ். அப்போ கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 60 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய 2 பேரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி விலைக்கு வித்துடுறாங்க. யார்? ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஸோ இவர் எடுத்து வளர்த்தவர் அதுக்கு பிறகு கரெக்டாக அந்த 2 பிள்ளைகளுமே ஓடி வந்து நேராக இவர்கிட்டே வந்துட்டாங்க. எதுக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் இதில் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய நல்லவர்களையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். இன்றைக்கி பல நேரங்களில் வந்து ப்ராப்ளங்கள் வரப்போ சேவ் பண்ண வேண்டியது மிக முக்கியம். இந்த 2023 ரிசர்வேஷன் பில், விமன் ரிசர்வேஷன் பில் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனைக்கு உரிய ஒரு வரவேற்கக்கூடிய ஒன்று. அது மட்டுமல்ல, பல பேருக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வரும், இதை சொல்லி நான் முடிக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். இவ்வளவு ரேப் பண்ணுறாங்க, போக்சோ ஆக்டில் அஃபண்டர்ஸ் இருக்காங்க, கேங் ரேப் நடக்குது, அவன் கூலாக பெரிய லாயரை வச்சுட்டு பெயிலில் வெளியே வந்துட முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி வரும். இப்போ சமீபத்திலே 2018 ஆக்டுக்கு பிறகு இதுக்கு பிறகு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், கிரிமினல் லா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் படி நோ ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் லைஸ் ஆன் கேங் ரேப் என்று கொண்டு வந்து விட்டார். எந்த விதமான முன்ஜாமீனும் கிடையாது. கோர்ட்டில் அவங்களை இம்மிடியட்டாக கம்பல்சரி அரெஸ்ட், கம்பல்சரி ரிமாண்ட் என்பதை வந்துவிட்டது. சப்போஸ் அரெஸ்டே ஆகிட்டாலும் உடனடி பெயில் கிடையாது. விக்டீமுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த விக்டீம்கிட்ட போய் அவங்களுடைய பெர்மிஷன், அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு தான் கோர்ட்டு டிசைட் பண்ண வேண்டும் என்றும், அது 15 நாட்கள் குறைச்சி கிடையாது, ஆஃப்டர் 15 டேஸ் என்பதை இப்பொழுது கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். நாம் இந்த அவேர்னஸை வந்து நம்முடைய விமன் ஸ்டடி சென்டர் கண்டினியூஸாக ஃபைட் பண்ணி செஞ்சிட்ருக்காங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். Students, now the floor is open for you to ask questions. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப நிறையா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ அவேர்னஸ் வந்து அதுலேருந்து அதிகமாக வி ஹாவ் இன்ஃபர்ட். நிறையா நிர்பயா கேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நிறையா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க சார். பட் இன்னுமே அந்த க்ரைம் ரேட், உமன் சேஃப்டி அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப இன்னுமே அந்த ரேட்னஸ் வந்து பர்சன்டேஜ் இன்னுமே அதிகமாகிட்டே தானே சார் இருக்குது. ஸோ அப்போ இன்னும் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இன்னும் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்கணுமா, இல்லை
பீப்புளுக்கு அந்த அமௌண்ட் தான் அந்த அவேர்னஸ் இன்னும் இல்லையா? ஆஸ் பர் காந்தி கோட் வந்து எப்போ ஒரு உமன் வந்து ஃபுல்லாக கோல்ட் ஜுவல்லரிஸ் போட்டு வெளியில் போகிறாங்களோ அப்போ தான் வந்து இந்தியா வந்து ஃப்ரீடம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொன்னார். ஸோ இன்னும் அந்த விமன் சேஃப்டிக்கு ஒரு கொஷின் மார்க் இருக்குது. வாட்ஸ் த சொல்யூஷன் ஸ்டில் சார்? வாட் இஸ் யுவர் நேம்? பவித்ரா. கங்க்ராச்சுலேஷன். ஒரு பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், அவங்க 2-3 இம்பார்ட்டன்ட் இது கேட்டிருக்காங்க. ஆந்திராவில் ஒரு லேடி டாக்டரை ஒருத்தர் ரேப் பண்ண உடனே அவ்வளோ பேர் சேர்ந்து மக்கள், அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் எல்லாருமே சேர்ந்து அவனை அடித்து கொண்டுடுறாங்க. எல்லாருமே அவனை ஹீரோ மாதிரி, யார் அடித்து கொண்டாங்களோ அவனை ஹீரோ மாதிரி எடுத்துகிட்டு கொண்டு போனாங்க. ஏன்னா வாட் இஸ் த 2 ரீசன்ஸ்? ஒன்று, மக்களுக்கு வந்து இம்மிடியட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கணுங்கிறதுல ஒரு எப்பயுமே இது உண்டு. அது எஸ்பெஷலி காலம் தாமதப்பட்ட நீதி, மறுக்கப்பட்ட நீதி, டிலேடு ஜஸ்டிஸ் வந்து டினைடு ஜஸ்டிஸ். அந்த தீர்ப்பு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குதுங்கிறதுக்காக இப்போ ஆந்திரா, தெலுங்கானா எல்லா இடத்துலையும் இந்தியா முழுவதுமே வித்தின் ஷார்ட் ஸ்பேன் 30 days 60 daysக்குள்ளே சார்ஜ் ஷீட், அந்த கேஸை உடனே ட்ரையல், கிரைம் அகேன்ஸ்ட் விமனில் நோ அட்ஜர்மெண்ட் என்பதை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஆனாலும் கூட இன்றைக்கி அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. என்ன செய்கிறோம்னே தெரியாமல் ஈவன் ரொம்ப சின்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஃபோனோகிராஃபியில் அடிக்ட் ஆகிருக்கு. இன்றைக்கி நம்மளே, எனக்கு ஏராளமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பார்க்குறோம். அந்த அடிக்ஷன் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்க பர்வர்ட்டடாக மாறுற சான்ஸ். ஸோ நமக்கு இந்த கம்பல்சரியாக இந்த ஆக்டை வந்து எவ்வளவு தூக்கு தண்டனை எப்படி கொடுக்குறாங்க, என்ன பனிஷ்மெண்ட் வருது, எப்படி நம்ம விமன் ஃபோக்கு வந்து என்ன மரியாதை தரணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எல்லா இடங்களையும் நம்ம கொண்டு போகணும். ஃபஸ்ட் இந்த போக்ஸ் ஆக்டில் வந்து அவேர்னஸ் வந்து செக்ஷன் 43 கொடுக்குறாங்க. எல்லா இடங்களையும் அவேர்னஸ். காந்தியை பற்றி நீங்கள் கோட் பண்ணீங்க. காந்தியினுடைய தியரி வந்து இன்றைக்கி அடாப்ட் ஆகிருக்கான்னு சொன்னால் ரொம்ப கம்மி தான். இந்தியாவில் நார்மலாக வந்து ஒரு இது வேண்டாம், ஃபுல்லாக நிறைய போட்டு போக வேண்டாம். காதில் சும்மா ஒரு தோடு போட்டு போகப்பே, பால் வாங்க போகிறப்பே அத்துட்டு போயிடலாம், செயின் அத்துட்டு போயிடலாம். எவ்வளோ இன்சிடென்ட்ஸ் செயின் ஸ்நாச்சர்ஸ்லாம் இன்றைக்கி. அதுக்கு எங்களுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியம். இந்த கேபிச்சுவல் அஃபண்டர்களுக்கு வழக்கறிஞர்களாகிய நாங்கள் ஆஜராகக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஏன்னா அது வந்து வெரி எசென்சியல். ஒரு ரியலாகவே ஒரு இருக்கார், எங்கள் வக்கீல் இருக்கார், சாமித்துறை இருக்கார், என்னை காப்பாற்றுவார். நோ, அந்த உணர்வை நாம் எடுத்து விட வேண்டும். ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கும் அந்த சொசைட்டியில் சமுதாய கடமை என்பது இருக்கிறது. அதே மாதிரி இன்னும் லாவை பொறுத்தவரை ஃபாஸ்ட்டாக, அதாவது அந்த கன்சென்ட், அதாவது எரண்ட் ஆஃபீஸர் இருக்காங்களே, தவறு செய்த போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்க வேண்டும். தீர்ப்பு வந்து காலதாமதம் இல்லாமல் கொடுக்க வேண்டும். பரோல் இல்லை வெளியே வந்து, அல்லது அவனுக்கு சிஎம் உடைய பர்த்டே இருக்குதுன்னு சொல்லி வேகமாக வெளியே வர்றதுக்கான சான்ஸ் தரக்கூடாது. இது எல்லாமே செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக மாறும். ஏன்னா ஒரே ஒன்று தான் பட்டுக்கோட்டை சொன்னதை போல, திருடனாய் பார்த்து திருத்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது. எல்லாருக்குமே இது சொசைட்டியில் சமுதாய கடமை, நம் மீது விழுந்த கடமை. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Amendments in Criminal Procedure Code 2018, அது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் from the earlier amendments? Thank you. Section 438 of Criminal Procedure Code, அதில் முன்ஜாமீன் யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் வந்து ஒருத்தன் வந்து வர்றான் சொசைட்டியில். இப்போ நானே இன்றைக்கி அந்த கேஸ் தான் அப்பியர் ஆக போகிறேன் ஆஃப்டர் ஆல். இப்போ அந்த இதில் வந்து இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் அரெஸ்ட் ஒருத்தரை கைது செய்ய போகிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு என்ன சேஃப்டி? ஏன்னா ஃபால்ஸ் கேஸ் ரொம்ப இருக்குது. ஸோ யாராவது ஒருத்தனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவன் இமேஜ் ஸ்பாயில். அப்போ 2 செக்ஷனுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறது வந்து, ஒன் இஸ் SC/ST ஆக்ட். SC/ST ஆக்டில் முன்ஜாமீன் கிடையாது. ஒருத்தன் வந்து கேஸ்ட்டை வந்து கேலி செஞ்சு சொன்னால், இன்சல்ட் ஆர் அட்டெம்ப்ட் டு இன்சல்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி என்று சொன்னால், செக்ஷன் 7 ஆஃப் இதுபடி SC/ST ஆக்ட் படி அவருக்கு கிடையாது. நம்பர் 2, இந்த 438 ஆஃப் CRPCயில் அமெண்ட்மெண்ட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். கேங் ரேப்புக்கு கிடையாது. 12 வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை கூட்டு பாலியல் வன்முறை செய்தால் அவர்களுக்கு முன்ஜாமீன் கிடையாது.
So this is amendment in the year of 2018, ma'am. சார் யூ திங்க் தட் விமென் வந்து போடுற ட்ரெஸ் கோட்னால வந்து ரேப்ஸ் வந்து நடக்குது ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க. அது ஒரு லாயராக நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுறீங்களா? அண்ட் ஒன் மோர் இஸ் ஒரு சில இடத்துல வந்து விமெனை வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஃபிசிக்கல் நீட்ஸ்க்காக மட்டும் அப்யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. லைக் வென் இட் கம்ஸ் டு ரேசஸ் அண்ட் கேஸ்ட் வந்து அவங்க அது ஒரு ஆனராக நினைக்கிறாங்க. இந்த கம்யூனிட்டியோ லைக் இந்த குரூப் ஆஃப் கேர்ளை வந்து ரேப் பண்ணுறதுனால மென்க்கு வந்து அது ஒரு பவராக அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணுறதுக்காகவும் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? What is your name? தனஸ்ருதி. So appreciate Dhanasruthi first of all. அது ட்ரெஸ் கோடு வந்து எப்பயுமே அது ஒரு மேஜர் ரீசன் கிடையாது என்னை பொறுத்தவரை. ட்ரெஸ் கோடு வந்து இஸ் அ ரைட்ஸ், ப்ரைவசி, அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட். என்னை பொறுத்தவரை பர்சனலாக நான் ஃபெல்ட். ஏன்னா ஒருத்தன் வந்து ட்ரெஸ்ஸுனால அவன் வந்து அப்படியே இதாகிட்டான்னு சொன்னால் டெய்லி அவன் சினிமா எத்தனை பார்க்குறான், வீட்டில் எப்படி இருப்பான், என்னென்ன ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வராங்கிறது பார்த்துட்ருக்கான். ஸோ தட்ஸ் நாட் எ க்ரிட்டீரியா ஃபார் இஸ் எ ரேப். ஒன் திங் என்னென்னா, இப்போ ஒரு கேர்ளுக்கு ஒருத்தன் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறான்னு சொன்ன ஒரு மெசேஜ் நம்ம பதில் கொடுக்காமல் இருந்தால் இட்ஸ் பெட்டர். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் நான் அதை எப்பயுமே சொல்லுவேன். ஏன்னா அப்படி கொடுக்குற சூழ்நிலையில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்சிடெண்ட், ஒரு காலேஜ் மாணவி இப்படி ஒரு இது மூலமாக பழகுறாங்க. ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப்பில் சும்மா ஹாய்ன்னு சொல்லி எப்படி பழகுறாங்க. அப்புறம் அவன் வந்து என்னுடைய ஃபோட்டோஸ்லாம் எனக்கு வேணும்னு கேட்ட உடனே இந்த கேர்ள் அவன் கேட்ட ஜஸ்ட்டு ஃபோட்டோ தான் கேட்டிருக்கான், நேக்கடாகவே எடுத்து இதை அனுப்பிச்சிடுது. அவன் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு பிளாக்மெயில் பண்ணி விசால் மாலுக்கு வந்துடுன்னு சொல்லிட்டு, நீ வரலைன்னு சொன்னால் உன்னை நான் என்ன செய்வேன்னு சொல்லியிருக்கான். என்கிட்ட அவங்க ஃபேமிலி வந்தாங்க. இமிடியேட்டாக இன்ஃபார்ம் போலீஸ், மஃப்டியில் எல்லா ஆல் உமன் போலீஸ் எல்லாருமே அங்கே விசால் மாலில் நீங்கள் போயிருங்கன்னு சொல்லியாச்சு அந்த கேர்ள்கிட்ட. அந்த ஸ்பாட்டில் போய் அவனை இமிடியேட்டாக அரெஸ்ட் பண்ணி ரிமாண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து பார்த்தா இது மாதிரி ஏராளமானது லேப்டாப்பில் வச்சுருக்கான். இட்ஸ் ரியல் இன்சிடெண்ட், ரொம்ப ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட். அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். பட் ட்ரெஸ் கோட் டெஃபினட்டாக கிடையாது. செகண்ட் வந்து என்ன சொன்னீங்க? ஃபிசிக்கல் யூஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, they use it as a weapon of யா, இந்த ஹானர் கில்லிங் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது. மதுரையில் கோகுல் ராஜ் கேஸ் இட்ஸ் அ வெரி பாப்புலர் கேஸ். ஈவன் 2 கேஸ்ட் ஹைடான்னு ஒரு ஃபேமஸ் கேஸ், ஹதியா தமிழில் ஒரு கேரளா முஸ்லீம் கேர்ள் சேலம் காலேஜில் படிக்கிறப்ப லவ் அஃபேர்ஸில் இருக்கிறப்ப இவர் லவ் ஜிகாத் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து அவங்கள வந்து ஃபால்ஸாக கொண்டு வந்து இது பண்ண பார்த்தாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட், அதில் யாரும் தலையிடக்கூடாது. சில பேர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது எஸ்பெஷலி யூபி, உத்தரப்பிரதேஷ், சம் ஆஃப் த நார்த் இந்தியாவில் அந்த டாமினேஷனை காட்டுறதுக்காக ரேப் பண்ணுற ஆட்கள் கேவலமாக இருக்கிறவனும் இருக்கான். அது இப்போ அதிகமாக பல இன்சிடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் இதில் நடந்திருக்கு. கேட்குறப்ப நான் வந்து பெரிய எங்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிறவங்களுக்கு நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம்னு சொல்லி நடந்திருக்கேன். ஸோ ஸ்டிஞ்சன் பனிஷ்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஈவன் அவங்களுக்கு வந்து மக்களே வந்து பிடிச்சு பல நேரங்களில் இது பண்ணிடுறாங்க. பட் இதை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு இஷ்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார். நீங்கள் சொன்ன விஷயம் எல்லாமே உண்மையாக தான் இருக்குது அண்ட் புரியுற மாதிரி இருக்குது. நான் கொண்டு வர கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் நடக்கலை, பட் கொரியாவில் அமெரிக்காவில் நடந்திருக்கு. என்னென்னா, ஒரு 5 வயசு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஒரு 60 வயசு ஒரு தாத்தாவால் ரேப் பண்ணப்படுறா. அவளுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா, ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகும்போது அவளுடைய ப்ரைவேட் பார்ட்டு எக்ஸ்க்ரீட்டரி சிஸ்டமும் அழிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் எக்ஸ்க்ரீட்டரி சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அவளோட ஆர்டிஃபிஷியல் பைப்னால தான் அவளோட எக்ஸ்க்ரீட்டரி சிஸ்டம் நடக்குது. அப்போ வந்து இதுக்கு ஜஸ்டிஸ் வேணும்னு அவள் பேரண்ட்ஸும் அவளோட சொசைட்டி அவளோட நெய்பர்ஸ் எல்லாருமே போகிறாங்க. ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, அந்த ஆளை கூப்பிட்டு வந்து விசாரிக்கும் போது அவன் வந்து சரியாக பதில் சொல்லாதனால ஹீஸ் அ மென்டலி டிப்ரெஸ்ன்னு சொல்லி அந்த பிளேஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. அதனால் அவங்க அப்பா ஓங்கி அடிக்க வராங்க. அந்த குழந்தை அழுதுருவா, இல்லைப்பா நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போக வேண்டாம் என் கூடங்க. அதே தான் அமெரிக்காவில் நடந்துக்கிற அவங்க அம்மா ஷூட்டே பண்ணிடுறாங்க விக்டிமா. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா சார்? What is your name? செல்லாஸ்ரீ சார். Oh, I congratulate Sellavi. அதாவது ஹாரிபுல் இன்சிடெண்ட் இந்த மாதிரி நடக்கிறது. இதில் 2014 ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நம்ம இதில் நடந்திருக்கு. ஷாப்னா வர்சஸ் ரித்யூஷ் என்ற ஒரு கேஸில் லவ் அஃபேர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கேஸில் கூட லவ் அஃபேர்ஸ்
அவன் அப்படியே நேராக அந்த ஆசிட் எடுத்து அங்கேயே இது பண்ணிடுறான். அந்த கம்ப்ளீட் ஸ்பாட் அவுட் ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு டேமேஜ், கிட்னி அவுட் எல்லாமே இதாகிடுச்சு. பட் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அதை விட ஒஸ்ட் கேஸ். இது வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து ஹேங்கிங் இஸ் அ கன்ஃபார்ம்டு, நோ டவுட். நம்ம இதை பொறுத்தவரை கேஸ் வந்து வித்தின் 1 இயர்க்குள்ளே ஜட்ஜ்மெண்ட் முடிக்கணும். பட் ஈவன் அவன் வந்து சைக்காட்ரிக்கோ அல்லது வேறு எந்த ரீசன் சொன்னாலோ அல்லது டிப்ரெஷன் சொன்னாலோ அது கோர்ட் எடுத்துக்கிறார். செக்ஷன் 84 ஆஃப் த இந்தியன் பினல் கோடில் நான் அட் த டைம் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஐ வாஸ் மென்டல் பேஷண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அது கோர்ட் வந்து நிரூபிக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து யாருக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் தட்ஸ் அக்யூஸ்ட். ஏன்னா அந்த நேரத்தில் உண்மையிலே கீழ்பாக்லேயோ அல்லது வேறு ஹாஸ்பிட்டல்லையோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தா கூட அது எந்தெந்த அஃபென்ஸுக்கு என்று, ரேப்புக்கு அது கிடையாது, இட்ஸ் நாட் கம் அண்டர் த ரேப். பட் இதையும் நம்ம சீரியஸ் வியூ எடுக்கணும். அந்த மாதிரி வல்னரபிள் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸு, அதாவது ஜுவனைல்னாலே அண்டர் 18 இயர்ஸுக்கு கீழே இருக்கிற அத்தனை பேர் பாய் அண்ட் கேர்ள் 2 பேருமே ஜுவனைல். ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இன்சிடென்ட்ஸில் வந்து இன்னமும் சீரியஸாக பனிஷ்மெண்ட்டும் அவங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அமெண்ட்மெண்ட் வந்தால் நல்லது. We will try. Thank you. Good morning, sir. It's a real incident which I was in my 11th standard. Me and my friends were returning back to home in a bus. It's a public bus. It's really crowd. அப்போ வந்துட்டு நாங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு 2 பர்சனுக்கு சீட் கிடச்சிச்சு. we were sitting in the seat. பஸ் செம்ம க்ரௌட். அதில் ஒரு காலேஜ் அக்கா வந்துட்டு நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப பிளேஸ் இல்லாமல் ரொம்ப கன்ஜஸ்டடாக இருந்துச்சு, கஷ்டப்பட்டு நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ஒரு எல்டர்லி மேன், ஹீஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஐ கெஸ் he is almost 60s, in his 60s. He's drunk at that time. He misbehaved with that college akka. Everyone knows that she is undergoing something wrong. At that time we don't know what to do at that exact time. But we tried our best. Like akka neenga seat la ukkarunga, naanga vandittu endirichikrom. At that time that man get his conscious and he went back and he get down from the bus. But my question is, why that time there are lots of people in the bus, like women நிறைய பேர் இருந்தாங்க, யாருமே அங்கே வாய்ஸ் அவுட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த இடத்துல வந்துட்டு யாரும் தைரியமாக போல்டாக ஒரு பர்சனை கொஸ்டின் கேட்க கூட மாட்டேங்கிறாங்க. சின்ன பொண்ணுங்களாக இருக்க நாங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுறோம் ஏதோ அவங்கள சேஃப்கார்ட் பண்ண, பட் வேறு யாரும் அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு அவங்கக்கிட்ட அந்த அவேர்னஸ் இல்லையா, இல்லை வேறு எதுவும் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்னு அவங்க பயப்படுறாங்களா, இல்லை அந்த டைமில் நாங்கள் என்ன இன்னும் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம்? குட் கொஸ்டின். வாட்ஸ் யுவர் நேம்? ரம்யா. அப்ரிஷியேட். அதாவது உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொன்னேன், அந்த பஸ் டிரைவர் கண்டக்டருக்கு வில் பி பனிஷ்ட். எப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஈவன் பப்ளிக் பஸ் ஆர் எனி பஸ், எஸ்பெஷலி வண்டியில் போயிட்டுருக்கிறப்ப அந்த டிரைவருக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குதுன்னா பெரும்பாலும் கண்டக்டருக்கு தெரியாமல் இருக்கு. பிட் பாக்கெட்ஸும் பெரும்பாலும் அவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம பல பேர் இந்த செயின் ஸ்னாப் இவங்கெல்லாம் உள்ளே வரப்பே கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ஜஸ்ட் இதில் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இன்சிடென்ட்ஸு சப்போஸ் கண்டக்டர் நாலேஜுக்கு தெரிஞ்சு கண்டு காணாமல் போனால் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு அவர் அரெஸ்ட் பண்ணலாம், நம்பர் 1. நம்பர் 2, அந்த வெஹிக்கிள் ஃபோர்ஃபெய்ச்சர், நம்பர் 2. நம்பர் 3 வந்து என்னென்னா, எல்லாருக்குமே ஒரு மைண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால், சரி நமக்கு இல்லை நம்ம போய் ஏன் தலையிடணும். அதுதான் ஒரு இது சொல்லுவாங்க, ஒரு குரூப் ஆஃப் போலீஸ் வந்து பொய்யா ஒருத்தனை அடித்து இழுத்துட்டு போகிறப்ப எதிர்த்து வீட்டுக்காரன் பார்த்துட்டு இருந்தான். இன்றைக்கி எனக்கு நாளைக்கு உனக்கு. இந்த இன்சிடெண்ட் யாருக்கு வேணாலும் நடக்கலாம், எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், எனி டைம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு யார் அந்த கேர்ளை விக்டிம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அடி உடனே கொடுத்துடணும். She is totally scared that time. பட் ஃபியராக இருக்குன்னு சொல்லப்போ ஜஸ்ட் அலாம், வாய்ஸ் ரைஸ் த வாய்ஸ், க்ரை, சவுட், ஏதோ சம்திங் கொடுக்குறப்ப அந்த அட்டென்ஷன் கெச்சர் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக். இம்மிடியட்டாக ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் வந்துடும். இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். இன்னொன்று, இப்போ ஆப் இஸ் அவைலபிள். ஸோ காவலன் ஆப் வந்து இருந்துச்சு, இப்போ எஸ்ஓபி அனதர் ஆப் இஸ் அவைலபிள். 3 ஆஃப் த ஆப் இஸ் இம்மிடியட். ஜஸ்ட் அந்த நம்பரை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், வித்தின் 3 minutes அந்த போலீஸ் ஸ்குவாட் அங்கே வந்துடுவாங்க. எந்த ஸ்பாட்டுன்னு அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகி உடனே ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடுவாங்க. ஸோ ஈஸியஸ்ட்டு வே நம்ம போட்டு அவனெல்லாம் செய்யவே வேண்டாம், உடனே அவனை அரெஸ்ட்டு,
இம்மிடியேட் அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் எல்லாமே கிடைக்கிறதுக்கு பக்காவாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் வி யூஸ் ஆப் அண்ட் ஆல்சோ டீம் எல்லாருமே ரைஸ் பண்ணி வரப்போ டெஃபினட்டாக ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கிறாங்க. தேங்க்யூ. சார், நான் ஒரு இதில் படித்தேன். அதில் என்னென்னா, ஒரு பையனுக்கு வந்து வேர்ஸ்ட் நைட்மேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஒரு பொண்ணு அவங்க தங்கச்சி, ஸோ ஷி இஸ் கோயிங் ஃபார் அ ஜாப். அது வந்து லாஸ்ட் ஸ்டாப்பில் இருக்குது ட்ரெயினில். தட் கோச் இஸ் கெட்டிங் எம்டி. ஸோ போக போக கோச் எம்டி ஆகிட்டே போகுது. ஃபைனலாக இட்ஸ் கோயிங் ஒரு ஸ்டாப்பில் ஸ்டாப் ஆகுது. அவங்க ஸ்டாப்புக்கு ஒரு முந்தின ஸ்டாப். இட் வில் டேக் அபவுட் ஹாஃப் அன் ஹவர்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஒரு 5 people ஆர் கம்மிங் அண்ட் தேர் கேங் ரேப்பிங். அவளை ஒரு தெரியாமல் அழிச்சிடுறாங்க. அது வந்து ஒரு வேர்ஸ்ட் நைட்மேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ 2 கேஸ் இருக்குது சார். ஒன்று வந்து நார்த் இந்தியாவில் நடந்த நிர்பயா கேஸ். இன்னொன்று சவுத் இந்தியாவில் டாக்டர் பிரியங்கா ரெட்டின்னு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நடந்துச்சு. அவங்க வந்து ஒரு வெட்டினரி டாக்டராக இருந்தாங்க. ஸோ ஷி வாஸ் பர்ன்ட் அலைவ். ஆனால் ஹைதராபாத்தில் நடந்த கேஸ்க்கு இமீடியட்டாக ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்து என்கவுண்டர் வரைக்கும் தேவ் டன் தட். ஆனால் நிர்பயா கேஸ்க்கு இட் டுக் அபவுட் 10 years. ஸோ ஏன் அவ்வளோ டிலே? இப்போ ஒரு கோர்ட்டுக்கு போனால் ரேப்புக்கு ஏன் அவ்வளோ டிலே? அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சவுத் இந்தியானா எங்கே பார்த்தாலும் போலீஸ் இருக்காங்க. லைக் ஒரு மாதிரி விஜிலண்ட்டாக தான் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும். ஆனால் நார்த் இந்தியாவில் ஏன் சேஃப்டி இல்லை? இங்கே இருக்க மாதிரி போலீஸ் அங்கே இல்லையா? இல்லை அங்கே என்ன? பிகாஸ் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கவங்களும் எங்கள் சிஸ்டர்ஸ் தான், அவங்களும் எங்கள் அக்கா தங்கச்சி எல்லோரும் தான். ஸோ அங்கே ஏன் சேஃப் இல்லை? இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு போலீஸ் ஃபோர்ஸ், இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சேஃப்டி வந்து அங்கே ஏன் இல்லை? அதான் என்னோட கொஸ்டின். கோகுல பாரதி. கங்க்ராச்சுலேஷன். 2 பாயிண்ட் இல்லை. இந்த டாக்டர் பிரியங்கா கேஸ் சொல்லப்போ தான் நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன். என்கவுண்டரில் பண்ணப்பே போலீஸ் ஆஃபீஸரையே மக்களே தூக்கி அவனை எல்லாருமே வலம் வந்தாங்க. குட் என்கவுண்டர் அவனை கொன்னதுக்காக அக்யூஸ்டு. பட் நார்மலி இப்போ நமக்கு எப்படின்னா போலீஸ் ரிப்போர்ட், அதாவது போலீஸ் கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு தீர்மானம் போட்டாங்க. அதில் 60% ஆஃப் த கேசஸ் ஃபால்ஸ் கேஸ் போடுறோம்னு சொல்லி அவங்களே சொல்கிறாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஒன். அனதர் செகண்ட், 40% ஆஃப் த அரெஸ்ட் இஸ் அ ஃபால்ஸ் அரெஸ்ட். தேவையில்லாமல் ஜெயிலில் டீடைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து டிசர்வ். ரெண்டாவது, காந்தியன் பிரின்சிபலில் தான் நம்ம எல்லாமே ஜென்ரலாக போயிட்டுருக்கு, அதாவது ரெஃபர்மேட்டிவ் தியரி. ஆனால் இந்த மாதிரி ஹார்ட்கோர் கிரிமினல் நோட்டட், சிசிடிவியில் கிளியராக ஃபுட்டேஜ் கிடைக்கிது, இவன் தான் செஞ்சுருக்காங்கிறது பக்கா எவிடன்ஸாக இருந்த அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் வந்து ஈவன் சாட்சிகளே யாரும் சொல்லலைன்னா கூட ஈவன் விக்டிம் இஸ் சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் தட். பட் நார்த் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இன்னும் ரொம்ப பல இடங்களில் நடக்கும். நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு போய் சாமியார் மடத்தில் தீட்சை கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக போய் சேர்றார். அந்த சாமியார் வந்து இஸ் அ மினிஸ்டர், எம்பி எல்லாமே போட்டு அவன் ரேப் பண்ணிடுறான். ரேப் பண்ணிட்டு வெளியே சொன்னேன்னா உனக்கு நடக்கிறதே வேறேன்னு சொல்லிட்டான். அந்த கேர்ள் வந்து விடவே இல்லை. எனக்கு நடந்த இன்ஜஸ்டிஸை நான் ஃபைட் பண்ணால் விடவே மாட்டேன்னு சொல்லிச்சு. ஆனாலும் ரேஷியோ வந்து அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குது நார்த் இந்தியாவில். அதுக்கு வந்து ஃபுல் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பவர், போலீஸ் பவர்ஸையும் அந்த கவர்மெண்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்டிஞ்சன் ஆகும். இப்போ தேவைப்பட்ட சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு டைரக்ஷன் கேட்டு இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கேட்கும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Come. Yeah, sir, thank you so much. So just in conclusion, I just want to make one response about an information that I received from our Deans of Academic Affairs, that in Tamil Nadu, the violence on women is not any lesser than in other states. The District Health Survey India of 2019 to 21 says
percentage of women who have experienced sexual or physical violence but never told anyone nor sought help. Okay? So it's because it is not being shared, and that Tamil Nadu is ranking highest, 80 to 85% among all states. It is also, Tamil Nadu is one of the most progressive states in India. So, but where crimes on women is concerned, there has been not much progress. So please remember that. I feel that based on the questions that you have all raised, such complex questions on realistic situation that we are encountering today, a lot of action is required on each of our parts on how we can go about this, and it can be very concerted, concrete action. So please think about what we can do about this situation, okay? So thank you again can we please give a big hand to Sir for his excellent lecture on the recent amendments, and especially for provoking all of you to think about the situation and ask questions. Now I request our Assistant COE, Dr. Esther, to kindly honor Sir with a memento on behalf of all of us. Thank you.